ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات ختم ہو گئی۔ ملاقات کا احوال ہمیں بتائیں گے اظہر فاروق۔ اپڈیٹ کیجیے گا اظہر۔ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بھی تھے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کے ساتھ ساتھ امیر مقام اور رانا ثناءاللہ بھی شریک تھے۔ 1 گھنٹے کی اس ملاقات میں تفصیلی طور پر ایشوز زیر غور آئے ہیں خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو اس وقت ہے، بالخصوص جو مختلف واجب الادا رقوم ہے خیبر پختونخوا کی، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے تمام تر مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو رقوم وفاق کے ذمہ واجب الادا ہے وہ فوری طور پر دی جائیں تاکہ خیبر پختونخوا کے مسائل حل کیے جا سکے۔ بالخصوص جو سیکورٹی ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کے اور وہاں پر جو صوبائی حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بات ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے یہ کہا ہے کہ وفاق اس حوالے سے صوبے کے ساتھ تعاون کرے۔ چنانچہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے احسن اقبال جو کہ وفاقی وزیر ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ آج ہی میٹنگ کریں مزمل اسلم کے ساتھ، اور جتنی بھی بقایا جات ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق کی ذمہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے، اور مستقبل میں اس حوالے سے جتنی بھی خیبر پختونخوا کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار کریں تاکہ جلد از جلد ان شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ آج جو میٹنگ تھی اس میں زیادہ تر جو فوکس تھا وہ صرف خیبر پختونخوا کی ترقی، وہاں پر دہشت گردی کے معاملات کو اس کے ساتھ نپٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے جو واجب الادا فنڈز ہیں وفاق کی ذمہ ان کی ادائیگی۔ تو اس حوالے سے وفاق کی طرف سے وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاق اس میں پورا تعاون کرے گا، اور آج ہی اس حوالے سے ورکنگ شروع کرتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی وزیر اعظم کے اور وزیر اعظم کے جو رفقا ہیں ملاقات میں ان کے جو رد عمل ہے اور ان کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی گئی ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا اس ملاقات میں۔ اچھا اظہر، بنیادی طور پر 2 میجر ایشوز زیر غور آئے ہیں اس ملاقات میں۔ ایک تو خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت کو موجودہ چیلنجز درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ایک تو وہ، اور دوسرا وفاق کی جانب سے واجب الادا رقم کے حوالے سے امور زیر غور آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کیا کہنا تھا اس بارے میں؟ دیکھیے جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کو، وہ ان کے حوالے سے آج وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں تھا اس ملاقات کا، اور نہ ہی کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے۔ تاہم جو وفاق کے ذمہ فنڈز ہیں واجب الادا صوبہ خیبر پختونخوا کے، اس حوالے سے تفصیلی طور پر بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کا ایشو ہے اس پر تفصیلی طور پر بات ہوئی ہے۔ وفاق نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، وزیر اعظم نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان دونوں ایشوز پر صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جب یہ بات ہوئی کہ آیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی آج کی اس ملاقات میں کوئی سیاسی ایشو زیر غور آیا ہے۔ صرف خیبر پختونخوا کی ڈیولپمنٹ، خیبر پختونخوا کے جو چیلنجز درپیش ہیں سیکورٹی کے، دہشت گردی کے، اس پر، اور جو فنڈز وفاق کے ذمہ بقایا جاتے ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تاہم یہ ایک پیش رفت ہے وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے حوالے سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ وفاق سے یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ جتنی بھی فنڈز بقایا جات ہیں وفاق کے ذمہ وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں تاکہ وہاں پر جو چیلنجز ہیں صوبائی حکومت کو ان پر قابو پایا جا سکے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور وفاقی وزیر احسن اقبال کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ آج سے ہی مزمل اسلم کے ساتھ بیٹھیں اور اس حوالے سے تمام تر جو امور ہیں ان کو ڈسکس کریں، زیر غور لایا جائے، اور جتنی بھی فنڈز ہیں وفاق نے جو صوبے کو دینے ہیں ان پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے۔ اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے۔ تو یہ اہم ملاقات تھی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہوئی، اور اس ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ 2 اہم امور پر غور ہوا، جس میں خیبر پختونخوا میں موجود سیکیورٹی چیلنجز اور ساتھ ہی ساتھ وفاق کی جانب سے واجب الادا رقم بھی زیر غور آئی۔ آج میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے۔ دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا NHP ہے، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے۔ تقریباً 26 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے
मर्ज अजला में हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। खबर देंगे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान मजीद 22 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। तफसील बताएंगे लईकुर रहमान। जी लईक। जी बस सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान के हमलावर दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं और मुख्तलिफ नौयत के कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। गुज़िश्ता रात होने वाले ऑपरेशन में मजीद 22 दहशत गर्द मारे गए हैं और अगर तमाम गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान किए जाने वाले ऑपरेशन के आदाद शुमार को देखें तो मजमूई तौर पर 177 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक की है और साथ ही इस अज़्म का भी अदा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियां पुलिस हुकाम के साथ मिलकर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को मजीद नुकसानात और हलाकतों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। जी रिवा। अच्छा लाइक ये बताएगा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में सर्च ऑपरेशन, क्लियरेंस ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी मौजूद हैं और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वारदातें करना चाहते हैं तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके और उनको किसी भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई से रोका जा सके। मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों पर जारी हैं। तमाम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जी रिवा। ठीक है लाइक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और पाक फौज मौसर कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से दहशत गर्दों का खात्मा कर रही है और अभी भी 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो नेशनल एक्शन प्लान की तमाम इकाइयों को बलूचिस्तान के अंदर लागू किया गया था इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, तो इस तरह के रिएक्शन या वो जो कहते हैं ना कि शमा बुझने से पहले फड़फड़ाती है, तो ये इसकी कोऑर्डिनेटेड काइंड ऑफ एफर्ट थी जिसको किसी भी सूरत जो है एक ऐसी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता कि जिसके पीछे कोई मुनज़्ज़म तंजीम ना हो या फौज ना हो। तो बड़े वाज़ेह तौर पर जो इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो खुल के सामने आई है कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ 12 जिलों के अंदर मुख्तलिफ 12 टारगेट्स को एंगेज किया और उन्होंने सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की या हमें कैपिटुलेट करने की कोशिश की, सरप्राइज देने की। लेकिन चूंकि हम पहले रात को हम तकरीबन 37 दहशतगर्दों को जन्म वासिल कर चुके थे, तो हम इन रिटेलिएशन या उसकी जो डेस्परेट एक एफर्ट होनी थी उसके लिए हम वक्त तैयार थे। तो लिहाजा कल और आज रात को भी जो कार्रवाई हुई है तो टोटल 177 क्लोज टू 180 दहशतगर्दों को जो है जन्म वासिल किया गया है, क्योंकि एक इंतहाई मुनज़्ज़म एक एफर्ट थी दुश्मन की जानिब से कि जिसको इंडिया और अफगानिस्तान की फंडिंग और ट्रेनिंग जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। तो लिहाजा अब उनको जहाँ जहाँ पर इनके फैसिलिटेटर्स थे जिन्होंने उनको वेपन्स दिए, क्योंकि स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं और ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री स्कीम के तहत नीचे आए हों और धोखा दे के दोबारा से जो है इनके साथ इनको सपोर्ट करते हों। ये तमाम चीजों का जो एक जियो सर्वे किया गया उसके मुताबिक जहाँ जहाँ पे ये छुपे हुए हैं, जहाँ जहाँ से कम्युनिकेशन हुई थी, सबके पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्पेशली नेवी वो जिस तरह से इफेक्टिव हुई है, मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करने का काबिल है। बिल्कुल। और गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तादाद भी 177 हो गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने सरियाब और न्यू सरियाब ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा किया है। आईजी ने थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और एटीएफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। आईजी ने कहा पुलिस ने क़याम अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया और दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। पुलिस चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से ना खेलने का फैसला, कल तक बायकॉट की बातें करने वाला भारतीय मीडिया आज क्रिकेट स्पिरिट की बातें करने लगा। पाकिस्तान के फैसले पर गोदी मीडिया की चीखें निकल गईं।
पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया की चीखो पुकार। We've done a massive stupidity. And what is wrong with the government of India, with the ICC, BCCI? This is the biggest headline and we've done this to ourselves. क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते? जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। आज उनकी सरकार ने आके कम से कम पंगा तो लिया। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, आज की रात या आने वाली कुछ रातों में आई एम श्योर वो आईसीसी की नींद खराब तो उन्होंने की। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। We've done a massive stupidity. And what is wrong with the government of India? पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के दो टोक ऐलान ने आदमी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी आईसीसी को हिलाकर रख दिया। भारत से 15 फरवरी को ना खेलने के ऐलान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है पीसीबी फैसले के मनफी असरात पर गौर करके काबिल कबूल हल निकालेगा। क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का होता है। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 91 करोड़ 10 लाख डॉलर लगे हुए हैं। आईसीसी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से 10 सेकंड के 20 से 25 हजार डॉलर मिलते हैं। से दुनियाई क्रिकेट का जो एक इकोनॉमिक मैट्रिक्स है वो हिल गया है और ये $50 मिलियन जो है वो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड होता है कि $911 मिलियन जियो स्टार के लगे हुए इस वर्ल्ड कप में ब्रॉडकास्ट राइट्स में और $60 मिलियन जो है वो ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड है कि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारे स्टेक्स हैं। आईसीसी के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है और 60 to 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। आईसीसी भी ये एक्सेप्ट करता है। तो ये जो प्रेसिडेंस है ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है कि अब पाकिस्तान का भी जो पार्टिसिपेशन थी वो सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन जितनी मर्जी करने की कोशिश करें, पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक डैमेजेस बहुत हुए हैं क्योंकि बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड के साथ भी खेलता है होम एंड अवे, बट पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो you have a very strong legal case in case ये इस implication में जाए। वेलकम बैक। खबर देंगे कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान पंजाब पुलिस को भी मतलूब निकला है। गिरफ्तार मुलजिम 100 से जायद बच्चों से बदफेली में मुलव्वस है। तफसील बताएंगे नजीर शाह। जी नजीर। नजीर, कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान पंजाब पुलिस को भी मतलूब निकला है, तफसील बताइएगा। बिल्कुल देखें, ईस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 16 जनवरी को 100 से ज्यादा बच्चों ज्यादती में मुलव्वस सीरियल रेपिस्ट इमरान साथी समेत गिरफ्तार किया था, जो सिर्फ कराची पुलिस को नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का भी मोस्ट वांटेड निकला। और जो तफ्तीशी काम के मुताबिक पंजाब में पुलिस ने इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से रब्ता भी किया है और इन्हें पंजाब का रिकॉर्ड भी फराहम किया, जिसके मुताबिक मुलजिम इमरान के खिलाफ खानेवाल तारिकाबाद में अगवा, बच्चों से ज्यादती, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत 8 मुकदमा दर्ज थे जो 2018 से 2023 तक किए गए थे। और मुलजिम इमरान की पंजाब में जो उर्फियत थी वो लाल बादशाह के नाम से थी और भाटी गेट में मुलजिम के खिलाफ 2018 में 2 मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें बच्चे को जबरदस्ती कैद में रखकर बदफैली और दीगर दिफात इसमें शामिल थी। इसके अलावा दूसरा मुकदमा 2022 जबकि 4 मुकदमा 2023 में और एक और जो 8वां मुकदमा है वो 2023 में जो है छीना झपटी की दिफात के साथ रावी रोड में दर्ज हुआ था। और कराची पुलिस को जो मुकदमा दर्ज हुए थे वो 2020 से 2025 तक 8 शिकायत रिपोर्ट हुई थी। ठीक है नजीर शाह, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़राए ये बता रहे हैं कि मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह भी किया। विफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी और तीरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। 8 फरवरी के मुमकिना एहतजाज पर भी गुफ्तगू हुई और साथ ही साथ इस मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के क्या मुहरकात हैं, अजहर फारूक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। अजहर बताइएगा।
جی اس اعلامی میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم نے اس ملاقات میں یہ کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی ہوگی، جبکہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ صوبائی حکومت بااختیار ہے صحت اور تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قومی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط اور مؤثر رابطہ کاری ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ صوبے کی عوام کی خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے مطابق حقوق کاوشیں جاری رکھے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے وفاقی دائرہ کار کے مطابق تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ساتھ لے کر ساتھ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت تمام باقیات ادا کرے گی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اظہر فاروق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں RY نیوز۔